विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पूजा विद्यालय में फरीवार तमारू स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 10 में डू एज डायरेक्टर पूछाय है 4 मार्कनो। एमां अगाऊ આપણે जेंडर विषे भणी गया छीए। एनो एक भाग एटले के एक वचन अने बहुवचन सिंग्युलर अने प्लुरल विषे આપણે चर्चा करवानी है। सिंग्युलर अने प्लुरल आज આપણે શીખવાનો છે કે બહુવચનનું એક વચન અને એક વચનનું બહુવચન કઈ રીતે કરવું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક વચનનું બહુવચન બનાવીએ તો એના 8 નિયમો છે બરાબર। પણ એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દઉં કે જે કાઉન્ટેબલ નાઉન હોય, કાઉન્ટેબલ નાઉન એટલે જે ગણી શકાય એ જ નાઉનને બહુવચન થાય। ગણી શકાય તેવું मापी के तोली शकाय तेवुं नहीं। पाणी, जत्थो, हवा, दुख, सुख बराबर, तेल, घऊं ए जत्थावाचक अने माप दर्शावी एनुं बहुवचन थतुं नथी बराबर। जे गणी शकाय एनुं ज बहुवचन थाय। तो एना 8 नियम छे बहुवचन बनाववाना। सिंग्युलर एटले एक वचन अने प्लुरल बहुवचन। पहलो नियम, मोटा भागे कोईपण एक वचननी पाछळ एस लगाई एटले बहुवचन थाय। कोईपण नामनी पाछळ एस लगाई एटले बहुवचन थाय। दाखला तरीके ए काउ, काउज, ए काउनुं बहुवचन काउज, खाली एस लगाववानो। एक वचनमां आर्टिकल ए अथवा एन आवे, बहुवचनमां ना आवे। ए बुक तो बुक्स। ए फेननुं बहुवचन फेन्स। ए पेननो पेन्स। ए डॉगनो डॉग्स। ए हेननो हेन्स। ए डोर तो डोर्स। एन आई तो आईज बराबर। पहलो नियम अपने भणी दिया, शीखी लीधो। कोईपण नामने मोटा भागे कोईपण एक वचननी पाछळ एस लगाई एटले बहुवचन थाय। एक वचन में ए अथवा एन लागे, बहुवचन में ए अथवा एन लागे नहीं, कारण कि ए अने एन नो अर्थ थाय छे एक। ए काऊ एटले एक गाय, ए बुक एटले एक चौपड़ी। ए रीते एनो मतलब अने एनो मतलब थाय एक। तो पहलो नियम कयो छे? कोईपण नामनी पाछळ एस लगाई एटले बहुवचन थाय। बीजो नियम छे, कोईपण नामना अंते एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ के एक्स होय तो ई एस लागे। कोईपण नामनी पाछळ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ के एक्स हो तो ई एस लागे। दाखला तरीके एस वाळो स्पेलिंग छे ए बस। ए बस छेल्ले एक ज एस छे तो बहुवचन में बसीस थाय, ई एस लागे। बीजू डबल एस एटले के क्लास अने ग्लास। तो क्लासनुं क्लासीस अने ग्लासनुं ग्लासीस। त्रीजू ए बेंच, सी एच बेंचीस। पछी एस एच ब्रश, ए ब्रश तो ब्रशीस। ए मैंगो तो मैंगोज। ए बॉक्स तो बॉक्सीस। आम बीजो नियम छे कि कोईपण नामना अंते एस होय, डबल एस होय, एस एच होय, सी एच होय, ओ होय कि एक्स होय तो बहुवचन बनावो त्यारे ई एस लागे। नियम नंबर 3, जो नामना अंते वाय होय अने वायनी आगळ स्वर होय, स्वर कया ए ई आई ओ यू होय तो बहुवचन बनावो एटले फक्त एस लगाववानो। फरीथी, जो नामना अंते वाय होय अने वायनी आगळ स्वर होय तो फक्त एस लागे। स्वर कया ए ई आई ओ यू होय, वायनी आगळ ए ई आई ओ यू होय तो एस लागे। दाखला तरीके ए बॉय, बॉय में छेल्ले वाय अने एनी आगळ ओ स्वर छे एटले फक्त एस लागे। ए की चावी तो चावीओने शुं कहेवाय कीज, तो वायनी आगळ ई छे एटले एस लागे। ए टॉय तो टॉय में छेल्ले वायनी आगळ स्वर छे एटले एस लागे। ए मंकी मंकीस। ए डोंकी डोंकीस। आम वाय होय छेल्ले
અને વાયની આગળ સ્વર હોય તો ફક્ત એસ લાગે. ચોથો નિયમ, જો નામના અંતે વાય હોય અને વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય દૂર કરીને આઈએસ લાગે. ફરીથી, જો નામના અંતે વાય હોય અને વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય દૂર કરીને આઈએસ લાગે. દાખલા તરીકે એ ફ્લાય, એફ એલ વાય, વાયની આગળ એલ છે, એલ વ્યંજન છે, બરાબર, એટલે વાય કાઢીને આઈએસ લાગે, ફ્લાયનું ફ્લાઇસ. વાયની આગળ સ્વર હોય તો ફક્ત એસ લાગે. બીજું એ લેડી, તો વાયની આગળ ડી વ્યંજન છે એટલે વાય કાઢીને આઈએસ લાગે. એ કોપી, છેલ્લે વાય છે, વાયની આગળ પી વ્યંજન છે એટલે વાય કાઢીને આઈએસ લાગે. એ ટ્રાય, ટ્રાઇસ, બરાબર. તો આ પ્રમાણે વાયની આગળ સ્વર હોય તો ફક્ત એસ લાગે અને વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય કાઢીને આઈએસ લાગે. નિયમ નંબર 5, જો નામના અંતે એફ અથવા એફઈ હોય તો એફ કે એફઈ કાઢી નાખવાનું અને વીઈએસ લગાવવાનું. નામના અંતે એફ કે એફઈ હોય તો એફ કે એફઈ કાઢી નાખવાનું, વીઈએસ લગાવવાનું. દાખલા તરીકે લીફ, પાંદડું, બહુવચન પાંદડા, તો એ લીફ એફ કાઢીને વીઈએસ લાગે, લીવ્સ, LEAVES. એ લાઈફ, એફઈ કાઢીને વીઈએસ, લાઈફનો લીવ્સ. એ વાઇફ તો વાઇવ્સ. એ લોફ તો લોવ્સ. એ નાઇફ તો નાઇવ્સ. બરાબર. આપણે 5 નિયમ શીખ્યા. પહેલો નિયમ, મોટા ભાગે નામની અંતે એસ લાગેલ બહુવચન બને. પણ બીજો નિયમ જુઓ, નામના અંતે એસ, ડબલ એસ, SS, CH, OX તો ES લાગે. ત્રીજો નિયમ, છેલ્લે વાય હોય, વાયની આગળ સ્વર હોય તો ફક્ત એસ લાગે. ચોથો નિયમ, છેલ્લે વાય હોય, વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય કાઢીને આઈએસ લાગે. પાંચમો નિયમ, છેલ્લે એફ કે એફઈ હોય તો એફ કે એફઈ કાઢીને VES લાગે. બરાબર. તો 5 નિયમ ભણ્યા. હવે છઠ્ઠો નિયમ અપવાદ છે. અપવાદ એટલે જે નિયમ પ્રમાણે ના ચાલે અને અપવાદ કહેવાય. નિયમ પ્રમાણે ના ચાલે અને અપવાદ કહેવાય. દાખલા તરીકે એ મેન, MAN મેન, તો આમ તો કાયદેસર એસ લાગવું જોઈએ, પણ મેન અપવાદ છે, MANનું MEN થાય, એને એસ લગાવવાનું નથી. WOMAN હોય વુમન, તો એમાં પણ MAN થઈ જાય. ઓક્સ હોય તો ઓક્શન થઈ જાય. એ ફૂટ હોય તો ફીટ થાય. એ ટૂથ હોય તો ટીથ થાય. સ્પેક્ટેકલ્સ, ચશ્મા, તો સ્પેક્ટેકલ્સનું સ્પેક્ટેકલ્સ જ થાય. ચશ્મા છે ચશ્મા જ રહે, ચશ્માઓ ના થાય. બરાબર. એટલે એમાં એક વચન બહુવચન બંનેમાં એસ આવે. ટ્રાઉઝર્સનું ટ્રાઉઝર્સ થાય, પેન્ટ, ટ્રાઉઝર પેન્ટ, પાટલુન. પછી જમણી બાજુ જુઓ, 3 પ્રાણી, ડિયર, ફિશ અને શીપ. ડિયર, ફિશ અને શીપ એ 3 પ્રાણીઓ છે, એનું બહુવચન એનું જ થાય. એ ડિયરનું ડિયર, એ ફિશનું ફિશ, એ શીપનું શીપ. ખાલી આર્ટિકલથી ખબર પડી કે ખરી પડી જાય કે એક વચન એક બહુવચન છે. એ રૂફ, તો રૂફ્સ યાદ રાખજો. આમ તો નિયમ પ્રમાણે છેલ્લે એફ હોય તો VES થાય, પણ રૂફમાં એફ છે તો એફનું એસ જ લગાવવાનું ખાલી, એમાં VES કરવા નથી, અપવાદ છે. એ ન્યૂઝનું ન્યૂઝ જ થાય, સમાચારનું સમાચાર જ થાય. છેલ્લા બે તો માઉસ તો માઇસ, માઉસ તો માઇસ, ઉંદર તો ઉંદરો, ગૂઝ તો ગીઝ, બતક તો બતકો. આમ આટલા તૈયાર કરી દેવાના. આટલા નિયમ પ્રમાણે ચાલતા નથી, આને અલગથી તૈયાર કરવા માટે. બરાબર. ખબર પડી છે. એક વસ્તુ આમાં બાકી રહી ગઈ છે, એ ચાઇલ્ડ તો ચિલ્ડ્રન નથી લખ્યું. એ ચાઇલ્ડ તો ચિલ્ડ્રન, બરાબર, એ પણ આમાં અપવાદમાં આવે. 7મો નિયમ, ધીસનું ધીઝ, ધીસનું ધીઝ, ડેટનું ધોઝ. 7મો નિયમ, ધીસનું ધીઝ, ડેટનું ધોઝ. 8મો નિયમ, ક્રિયાપદ, વર્બ, એમ અને ઇઝનું આર.
એમ અને ઇઝનું આર, વોઝનું વેર. એમ અને ઇઝનું આર, વોઝનું વેર. હેઝનું હેવ, હેડનું હેડ. ફરીથી એમ અને ઇઝનું આર, વોઝનું વેર, હેઝનું હેવ, હેડનું હેડ. આ પણ તૈયાર કરી દેવાનું તમારે. 9મો નિયમ સર્વનામ. સર્વનામ એટલે જે નામના બદલે વપરાય સર્વનામ કહેવાય. પહેલા પુરુષમાં આઈ અને વી આવે, બીજા પુરુષમાં યુ આવે અને ત્રીજા પુરુષમાં હી સી ઈટ આવે. ફરીથી પહેલો પુરુષમાં આઈ અને વી, બીજામાં યુ અને ત્રીજામાં હી સી ઈટ અને ધે. હા, પહેલો પુરુષ જોઈએ તો આઈનો બહુવચન વી થાય, હું તો અમે. બીજામાં જોઈએ યુ તો યુ, યુમાં એક વચન બહુવચન યુ જ કહેવાય, તું તો તમે. અને ત્રીજામાં હી સી ઈટ, પુરુષ માટે હી, સ્ત્રી માટે સી અને નાન્યતા જાતિ માટે ઈટ. અને હી સી ઈટ બંનેનું ધે. પહેલા પુરુષમાં જો આઈ, મી, માય, માઇન, માય સેલ્ફ, આખો કોઠો તૈયાર કરી દેવાનો. હું, મને, મારું, મારું, મારી જાતે. એનું બહુવચન વી, અસ, અવર, અવર્સ, અવર સેલ્ફ. અમે, અમને, અમારું, અમારું, અમારી જાતે. આગળ યુ, યુ, યોર, યોર્સ, યોર સેલ્ફ. તું, તને, તારું, તારું, તારી જાતે. તું, તને, તારું, તારું, તારી જાતે. એનું બહુવચન યુ, યુ, યોર, યોર્સ, યોર સેલ્ફ. તમે, તમને, તમારું, તમારું, તમારી જાતે. એટલે તું, તમે, તને, તમને, તારું, તમારું, તારું, તમારું, તારી જાતે, તમારી જાતે. આ પ્રમાણે આવે. ત્રીજો પુરુષમાં હી સી ઈટનું ધે. હીનું ધે, સીનું ધે, ઈટનું ધે. હિમ, હર, ઈટનું ધેમ. હીજ, હર, ઇટ્સનું ધેર. હીજ, હર્સ, ઇટનું ધેર્સ. હિમસેલ્ફ, હરસેલ્ફ અને ઇટસેલ્ફ, ધેમસેલ્ફ. આમ આખો એક વચન, પહેલો પુરુષ બહુવચન, પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ, ત્રણે ત્રણ પુરુષ છે એના કોઠા તૈયાર કરવાના છે. તો 9 નિયમો ભણ્યા. પહેલો નિયમ કયો? મોટા ભાગે એક વચનની પાછળ એસ લગાવેલે બહુવચન થાય. બીજો નિયમ, નામના અંતે એસ, ડબલ એસ, CH, OX હોય તો ES લાગે. ત્રીજો નિયમ, વાયની આગળ સ્વર હોય તો ફક્ત એસ લાગે. ચોથો નિયમ, વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો વાય કાઢીને IES લાગે. પાંચમો નિયમ, એફ કે એફઈ હોય તો એની જગ્યાએ VES લાગે. છઠ્ઠો નિયમ, અપવાદ, મેનનું MENનું MEN, ઓક્સનું ઓક્શન, ચાઇલ્ડનું ચિલ્ડ્રન, ફૂટનું ફીટ. સાતમો નિયમ, ધીસનું ધીસ, ધેટનું ધોઝ. આઠમું ક્રિયાપદ, એમ અને ઇઝનું આર, વોઝનું વેર, હેજ હેવનું હેડ, હેઝનું હેવ, હેડનું હેડ. અને છેલ્લે સર્વનામ કોઠો, સર્વનામનો કોઠો. આમ 9 નિયમ ભણ્યા છે આપણે. પરીક્ષામાં કઈ રીતે પૂછાય એ તમને કહી દઉં, તો ધ્યાન રાખજો. આ વાક્યો છે, તમારા વાક્યો ના પૂછાય. આ એક્સરસાઇઝ તમારે ખાલી સોલ્વ કરવા માટે છે. આગળ જે ફકરા આવશે આ પ્રકારના ફકરા તમારા પરીક્ષામાં પૂછાય. આ પ્રકારના ફકરા તમારા પરીક્ષામાં પૂછાય. તો પહેલાં વાક્યની શરૂઆત કરીએ. વાક્યથી શરૂઆત કરીએ તો ધ્યાન રાખજો. પહેલું એક્ઝામ્પલ જો, ડેટ મેન સોલ્ડ એ ટોમેટો. બરાબર, તો MENનું MEN થઈ જાય, ટોમેટોનું ટોમેટોસ થઈ જાય. તો ડેટ મેન સોલ્ડ ટોમેટોસ. બીજું, કીપ ધ ગ્લાસ ઓન ધ ટેબલ. ટેબલ ઉપર ગ્લાસ મૂકો. ટેબલો ઉપર પ્યાલાઓ મૂકો. તો પ્યાલાઓ એટલે ગ્લાસીસ અને ટેબલનું ટેબલ્સ. તો કીપ ધ ગ્લાસીસ ઓન ધ ટેબલ્સ. ધ ચાઇલ્ડ વિલ પ્લે ઇન ધ ગાર્ડન. બાળક બગીચામાં રમશે. બાળકો બગીચામાં રમશે. તો ચાઇલ્ડનું ધ ચિલ્ડ્રન વિલ પ્લે ઇન ધ ગાર્ડન અથવા ગાર્ડન્સ. ટોમ બ્રોક હીઝ ટૂથ. ટોમ બ્રોક હીઝ ટૂથનું ટીથ. વોશ યોર હેન્ડ એન્ડ ફૂટ. તમારો હાથ અને પગ ધોવો.
તમારા બંને હાથ અને બંને પગ ધોવો. તો વોશ યોર હેન્ડ્સ એન્ડ ફીટ. ધ વુમન હેઝ એ બેબી ઇન હર હેન્ડ. વુમનનું વિમેન WOMEN. ધ વિમેન હેઝનું હેવ થઈ જાય. બેબીનું બેબીઝ ઇન ધેર આર્મ્સ. હરનું ધેર. સ્ત્રીના હાથમાં એક બાળક છે. સ્ત્રીઓના હાથોમાં સ્ત્રીઓના હાથોમાં બાળકો છે. આઈ હેવ ટેકન માય કી એન્ડ વોચ. મેં મારી ચાવી અને ઘડિયાળ લીધી છે. અમે અમારી ચાવીઓ અને ઘડિયાળો લીધી છે. તો આઈનું વી હેવ ટેકન અવર કીઝ એન્ડ વોચ. અમે અમારી ચાવીઓ, અમારી એટલે અવર કીઝ. 7મું, દે વિલ કટ ધ લોફ વિથ નાઇફ. તેમણે ચપ્પા વડે એ બંચ તોડશે. તો તેઓ દે વિલ કટ ધ લોવ્સ વિથ નાઇવ્સ. લોફનું લોવ્સ LOAVES અને નાઇફનું NIVES KNIVES. પણ બહુવચન બનાવો એટલે આર્ટિકલ નીકળી જાય. બરાબર. આગળના બીજા વાક્યો આ રીતે પૂરા કરી દેવાના છે. બરાબર. એના પછીની એક્સરસાઇઝ જો 9મી. આમાં તમારે બહુવચન કરવાનું છે. ફકરો મેં કીધું પ્રમાણે. આઈ એમ એ પોસ્ટમેન. હું ટપાલી છું. બહુવચન શું થાય? અમે ટપાલીઓ છીએ. તો વી આર પોસ્ટમેન. MAN થઈ જાય. બીજું, ધીસ ઇઝ માય બાઇસિકલ. આ મારી સાયકલ છે. બહુવચનમાં આ અમારી સાયકલો છે. તો ધીસનું ધીસ આર અવર બાઇસિકલ્સ. ત્રીજું, યુ આર એ ફાર્મર. તું ખેડૂત છે. તમે ખેડૂતો છો. તો યુ આર ફાર્મર્સ. ડેટ ઇઝ યોર ટ્રેક્ટર. તો ડેટનું ધોઝ, ઇઝનું આર, યોર, ટ્રેક્ટરનું ટ્રેક્ટર્સ. ફરીથી એકવાર, વી આર પોસ્ટમેન. આર્ટિકલ નીકળી જાય. ધીઝ આર અવર બાઇસિકલ્સ. યુ આર ફાર્મર્સ. યુ આર ફાર્મર્સ. ધોઝ આર યોર ટ્રેક્ટર્સ. ધોઝ આર યોર ટ્રેક્ટર્સ. બીજું, ધ બોય ઇઝ ઇટિંગ એ મેંગો. છોકરો કેરી ખાય છે. એનું બહુવચન છોકરાઓ કેરીઓ ખાય છે. તો ધ બોયઝ આર ઇટિંગ મેંગોનું મેંગોઝ. બહુવચનમાં આર્ટિકલ નીકળી જાય. ધ ગર્લ ઇઝ કટિંગ એ ટોમેટો. છોકરી ટામેટું કાપી રહી છે. બહુવચનમાં છોકરીઓ ટામેટા કાપી રહી છે. છોકરીઓને શું કહેવાય? ધ ગર્લ્સ આર કટિંગ ટોમેટોસ. ધેટ ચાઇલ્ડ ઇઝ પ્લેઇંગ વિથ ટોય. પેલું બાળક રમકડાથી રમે છે. બહુવચનમાં શું કહેવાય? પેલા બાળકો રમકડાથી રમી રહ્યા છે. તો ધેટનું દોષ. ચાઇલ્ડનું બહુવચન ચિલ્ડ્રન. ઇઝનું આર. પ્લેઇંગ વિથ ટોયનું ટોયસ. ઇટ ઇઝ એ ટોય બસ. તે રમકડાની બસ છે. તેઓ રમકડાની બસો છે. તો ઇટનું દે આર ટોય બસીસ. ત્રીજું, આઈ એમ એ ટીચર. હું શિક્ષક છું. બહુવચનમાં શું આવે? અમે શિક્ષકો છીએ. ટીચરનું મેડમ ના કરતા. બરાબર. ટીચરમાં પુરુષો કે સ્ત્રી હોય ટીચર જ કહેવાય. તો શું આવે? અમે ટીચરો છીએ. વી આર ટીચર્સ. યુ આર એ સ્ટુડન્ટ. તું વિદ્યાર્થી છે. તું વિદ્યાર્થી છે. યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ. ધીસ ઇઝ યોર ક્લાસ. આ તારો વર્ગ છે. આ તમારા વર્ગો છે. ધીઝ આર યોર ક્લાસીસ. ધેટ ઇઝ યોર બુક. પેલી તારી ચોપડી છે. બહુવચનનું શું કહેવાય? પેલી તમારી ચોપડીઓ છે. ધેટનું ધોઝ આર બુક્સ.
ધોઝ આર યોર બુક્સ. ચોથું, ધેટ બોય હેઝ હર્ટ હિઝ ફૂટ. પેલા છોકરાએ તેનો પગ ઘાયલ કર્યો છે. બહુવચનમાં શું કહેવાય? પેલા છોકરાઓએ તેમના પગો ઘાયલ કર્યા છે. તો ડેટનું ધોઝ બોયઝ હેવ હર્ટ ધેર ફીટ તેમના પગો, ધેર ફીટ. સો હી કેન નોટ ગો ટુ સ્કૂલ. તેથી તે સ્કૂલે જઈ શકતો નથી. તેથી તેઓ સ્કૂલે જઈ શકતા નથી. સો ધે કેન નોટ ગો ટુ સ્કૂલ. હી ઇઝ સિટિંગ વિથ હિઝ ફ્રેન્ડ. તે તેના મિત્ર સાથે બેઠો છે. તેઓ તેમના મિત્રો સાથે બેઠા છે. ધે આર સિટિંગ વિથ ધેર ફ્રેન્ડ્સ. હી ઇઝ રીડિંગ એ સ્ટોરી. તે વાર્તા વાંચી રહ્યો છે. તેઓ વાર્તાઓ વાંચી રહ્યા છે. ધે આર રીડિંગ સ્ટોરીઝ. ધે આર રીડિંગ સ્ટોરીઝ. તો આ પ્રમાણે ધ્યાન રાખજો. હવે તમારે પરીક્ષામાં જો એક્સરસાઇઝ 10 આ પ્રમાણે પૂછાય, બરાબર, સૂચના કૌંસમાં આપેલી હોય. હવે તમારે આ એક્સરસાઇઝમાં એકવચન, બહુવચન, જેન્ડર મિક્સ છે. શું છે? એકવચન, બહુવચન અને જેન્ડર મિક્સ છે. તો પહેલાંમાં મિસ્ટર દવેની જગ્યાએ આઈ લગાવવાનું છે. શું લગાવવાનું છે? આઈ. આપણે જેન્ડર ભણ્યા હતા ને આગળ, એ પ્રમાણે અહીં બધી મિક્સ એક્સરસાઇઝ છે. એક્ટિવ પેસિવ નથી. એક્ટિવ પેસિવ ભણાવીએ છીએ એટલે ત્રણેય બધું મિક્સ આવશે, બરાબર. તો ડુ એ ડાયરેક્ટેડ 4 માર્કનું પૂછાય. એમાં તમારે એકવચન, બહુવચન, જેન્ડર, ટેન્સ અને એક્ટિવ પેસિવ આવે. આટલી 5 વસ્તુમાંથી ગમે તે એક આવે. સૂચના પરથી ખબર પડી જાય. તો આમાં મિસ્ટર દવેની જગ્યાએ આઈ લગાવવાનું. તો મિસ્ટર દવે ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. તો મિસ્ટર દવેની જગ્યાએ શું લગાવવાનું? આઈ. આઈ ગેટ અપ. એસ નીકળી જાય ગેટનો, કારણ કે વર્તમાન કાળમાં હી, સી, ઈટ હોય તો એસ લાગે. મિસ્ટર દવે હી છે એટલે ગેટને એસ લાગ્યું છે. આઈ લગાવો એટલે એસ નીકળી જાય. તો આઈ ગેટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. હી ગોઝ ફોર એ વોક. હી ગો ફોર એ વોક. ધેન હી રીડ્સ ન્યૂઝપેપર્સ. ધેન આઈ રીડ ન્યૂઝપેપર્સ. હી ગેટ્સ રેડી ફોર ઓફિસ એટ 9 AM. તો હીની જગ્યાએ આઈ ગેટ રેડી ફોર ઓફિસ એટ 9 AM. બીજામાં આઈની જગ્યાએ શું લખવાનું? માય સિસ્ટર. જો ફટાફટ બોલું, ધ્યાન રાખજો. આઈની જગ્યાએ લખવાનું માય સિસ્ટર ઇઝ એ સ્ટુડન્ટ. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, પહેલા વાક્ય માય સિસ્ટર લગાવ્યો ને તો બીજા બધા વાક્યમાં માય સિસ્ટર નહીં કરવાનું. છોકરીથી સી કરી દેવાનો, છોકરાથી કરી દેવાનું. ફરીથી, માય સિસ્ટર ઇઝ એ સ્ટુડન્ટ. સી લાઇક્સ ટુ રીડ બુક્સ. સી ઓલ્સો એન્જોયઝ, એસ લાગે, પ્લેઇંગ ટેનિસ. સી લિસન્સ ટુ મ્યુઝિક. ત્રીજામાં સીની જગ્યાએ વી. વી હેવ વોન ધ મેચ. સીની જગ્યાએ વી. બધામાં વી કરી દેવાનું. વી આર વેરી હેપી. વી શેર, એસ નીકળી જાય. અવર જોય વિથ અવર ફેમિલી. વાક્ય એવું છે કે તેણીનો આનંદ તેના કુટુંબ જોડે વહેંચે છે. હવે સીની જગ્યાએ વિકલ્પ શું થાય? અમે અમારો આનંદ અમારા કુટુંબ સાથે વહેંચીએ છીએ. તો સીની જગ્યાએ વી અને હરની જગ્યાએ અવર. સી કોલ્સ હર ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્સો. વી કોલ અવર ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્સો. તો આ પ્રમાણે, બરાબર, તમારે પરીક્ષામાં વાક્યો આવે. 2 માર્કને 2 આઈટમ અલગ અલગ વસ્તુ આવે, ધ્યાન રાખજો. 4 માર્કનું ભેગું ના આવે. 2 માર્કનું એક્ટિવ પેસિવ આવે, કાં તો 2 માર્કનું જેન્ડર આવે. એ પ્રમાણે કાં તો 2 માર્કનું ટેન્સ આવે, ચેન્જ કરવાનું. ચોથું, ધી આર ચિલ્ડ્રન. ધેની જગ્યાએ મોન્ટી લગાવવાનું. તો મોન્ટી ઇઝ એ બોય. મોન્ટી ઇઝ એ બોય. હવે બધા મોન્ટી નહીં, હવે બીજામાં ધે હી થઈ જાય. હી હેઝ મેની ટોયઝ. હી લાઇક્સ સ્ટોરી બુક્સ ટુ. હી ડઝ નોટ લાઇક ટુ સ્ટડી. આ પ્રમાણે એક વાક્યમાં નામ લખવાનું.
બીજા બધા વાક્યમાં તમારે ના છોકરો હોય તો હી મૂકવાનું, છોકરી હોય સી મૂકવાનું. બધા વાક્યમાં મોન્ટી મોન્ટી નહીં કરી દેવાનું. પાંચમું, આઈની જગ્યાએ મિસ્ટર દવે કરવાનું છે. તો મિસ્ટર દવે ઇઝ એ ટીચર. ધીસ ઇઝ પુરુષ છે ને એટલે હીઝ ક્લાસરૂમ. ધીસ ઇઝ માયની જગ્યાએ ધીસ ઇઝ હીઝ ક્લાસરૂમ. હી લાઇક્સ ટુ ટીચ હીઝ સ્ટુડન્ટ્સ. હી લાઇક્સ ટુ ટીચ હીઝ સ્ટુડન્ટ્સ. હી હેઝ કલેક્ટેડ મેની બુક્સ ફોર ધેમ. હી હેઝ કલેક્ટેડ મેની બુક્સ ફોર ધેમ. તો આ પ્રમાણે તમારે પરીક્ષામાં જેન્ડર ચેન્જ કરવાનું પૂછાય છે. બરાબર? તો ધ્યાન રાખજો. હવે આ એક્સરસાઇઝ છે, જ્યારે આ વિડીયો આવશે એ દિવસે આખી એક્સરસાઇઝ તમને મોકલી દઈશ ટેમ્પલેટ સાથે. તો તમારે એક વચનનું બહુવચન અને જેન્ડર કરતાં તમને આવડવું જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય.